So good morning, students. So we have already discussed the isomerism in coordination compounds. The different type of isomerism, that is ionization isomerism, then hydrate isomerism, coordination isomerism, then linkage isomerism. And along with that, you have studied about the geometrical isomerism and also optical isomerism. ഞാൻ തന്ന നോട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ആ നോട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നോക്കി വെക്കണം. ആ ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. അതായത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ തന്നിട്ട് ഏത് സ്ട്രക്ചറാണ് ചിറാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ഇതൊക്കെ നോട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പഠിക്കാൻ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ടിങ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇതാണ് അടുത്ത പോർഷൻ. നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് ഇൻ coordination compound. Bonding in coordination compounds. This is what you have to study next. Bonding in coordination compounds. To explain the bonding in coordination compounds, so many theories have been put forward. To explain the bonding in coordination compound, various theories have been put forward. And out of that, there are two important theories. One is called valence bond theory, VB theory, or valence bond theory. And the second is crystal field theory, or CFT. VBT and CFT. First theory is VBT. Short form padicha. Valence bond theory. VBT means valence bond theory. And the second is CFT. That is crystal field theory. These are the two theories which explain the bonding in coordination compound. First of all, let us take the first theory, that is VBT. That means valence bond theory. This theory was proposed by Pauling. That is the name of the scientist who proposed this valence bond theory. VBT or valence bond theory is proposed by Pauling. And this theory mainly deals with the geometry or the shape of the complex or shape of the coordination compound, and also its magnetic properties. Valence bond theory mainly explains the shape or geometry of the complex and also its magnetic nature. The main features or the main postulates of this theory are, valence bond theory ക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓർമ്മിക്കണം. The first one is the number of empty orbitals made available for bonding with the ligands is equal to coordination number of the central atom. The number of orbitals made available for the formation of bond. Formation of bond in the coordination compound with the ligands. സാധാരണ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള സെൻട്രൽ ആറ്റം ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ലിഗാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്രയാണോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അത്രയും അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് അത്രയും അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽസ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. That means if the coordination number is 6, then 6 available orbitals are available. 6 orbitals are available for bond formation. Coordination number 6 ആണെങ്കിൽ 6 അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽസ് ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ മേലെയുണ്ട്. ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് 6 അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും ലിഗാൻഡ് അയച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡ് അയച്ച് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്.
the number of orbitals made available for bond formation with the ligands is equal to coordination number. Coordination number എത്രയാണോ അത്രയും available orbitals ഉണ്ടാവും. If the coordination number is 6, then there will be 6 available orbitals for bond formation. If the coordination number is 4, then 4 available orbitals are there for bond formation. ഇതാണ് first postulate. The number of orbitals available for bond formation is equal to coordination number. ബോണ്ട് ഫോർമേഷന് എത്ര ഓർബിറ്റേഴ്സ് ആണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതായിരിക്കും ആ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ. ഇപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെങ്കിൽ 6 അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണെങ്കിലോ 4 അവൈലബിൾ ഓർബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് meant by the first postulate. The second postulate is about the geometry. That is, if the coordination number is 6, then the hybridized state of the central atom will be either sp3d2 or d2sp3. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് വരും. ഒന്ന് sp3d2 എന്നുള്ള ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ d2sp3 എന്ന ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് വരാം. ഇപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാകും. സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെതാണ്. സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ sp3d2 ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ d2sp3 ആകാം. ഏതായാലും sp3d2 ആയാലും d2sp3 ആയാലും the geometry of the complex is same, that is octahedral അല്ലെങ്കിൽ octahedral. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെങ്കിൽ geometry of the molecule is always octahedral, but the central atom can undergo either sp3d2 or d2sp3 hybridization. ഇതേപോലെ തന്നെ if the coordination number is 4, the central atom can undergo either sp3 or dsp2 hybridization. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒന്നുകിൽ sp3 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ dsp2. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് വരാം. if the coordination number is 4, the central atom can undergo two type of hybridization, either sp3 or dsp2. If the hybridization is sp3, then the geometry of the molecule is tetrahedral. If the hybridization is sp3, then the geometry is tetrahedral. Similarly, if the hybridized state is dsp2, then the geometry is square planar. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തേത് എന്താ പറയുന്നത്? ജിയോമെട്രി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂളിനെ പറ്റിയാണ്. ജിയോമെട്രി ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണെങ്കിൽ ഒറ്റ ജിയോമെട്രി ഉള്ളൂ, ഓക്ടാഹെഡ്രൽ. പക്ഷെ ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാകാം. ഒന്നുകിൽ sp3d2 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ d2sp3 വരാം. എന്നാൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണെങ്കിൽ അവിടെയും രണ്ട് ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് വരാം. ഒന്നുകിൽ sp3 വരാം, അല്ലെങ്കിൽ dsp2 വരാം. മനസ്സിലാക്കണേ, sp3 അല്ലെങ്കിൽ dsp2. ഇവിടെ എന്താണ്? sp3 ആണെങ്കിൽ ജിയോമെട്രി വിൽ ബി ഓൾവേസ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ. പക്ഷേ dsp2 ആണെങ്കിലോ അവിടെ ജിയോമെട്രി ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആയിരിക്കില്ല, സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേർണേഴ്സ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു കോർഡിനേഷൻ പോളിഹെഡ്ര 3 തരത്തിലാണ്. 3 തരത്തിലാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ ജിയോമെട്രി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോളിഹെഡ്ര എന്നാണ് പറയുക. ആ 3 എണ്ണമാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഓക്ടാഹെഡ്രൽ പോളിഹെഡ്ര ഉണ്ട്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ പോളിഹെഡ്ര ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ പ്ലാനർ. അപ്പോൾ ഓക്ടാഹെഡ്രൽ ആകണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 വരണം. ആ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. മാത്രമല്ല
hybridized state either sp3d2 അല്ലെങ്കിൽ d2sp3 വരാം. പക്ഷേ സ്ക്വയർ പ്ലാനർ ആകണമെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഹൈബ്രിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് dsp2 വരണം. ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിലോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ hybridized state will be sp3. So these are the two postulates of valence bond theory or VBT. So once again, what is meant by valence bond theory was proposed by Pauling. And this theory mainly deals with the geometry and the magnetic nature of the complex. And the main postulates of VBT or valence bond theory are number one is the number of orbitals made available for bond formation with ligands is equal to coordination number. The number of orbitals made available for bond formation with ligands is equal to coordination number. That means if the coordination number is 6, there will be 6 available orbitals for bond formation. And if the coordination number is 4, then 4 orbitals will be available for bond formation. This is what is meant by the first postulate. The second postulate is regarded with the geometry of the molecule, shape of the molecule. And second postulate is if the coordination number is 6, the central atom undergoes either sp3d2 hybridization or d2sp3 hybridization. sp3d2 or d2sp3 hybridization. In both the cases, the geometry or the shape of the molecule will be octahedral. Understood? If the coordination number is 4, then also two types of hybridization. One is sp3 or dsp2. Either sp3 or dsp2. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വരാം. കഴിഞ്ഞ പോലെ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡൈസേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ either sp3 or dsp2. If the hybridization involved is sp3, then the shape of the complex is tetrahedral. Similarly, if the hybridization involved is dsp2, then the shape or the geometry of the complex is square planar. So this is what is meant by the postulates of valence bond theory. What is meant by valence bond theory? What are the postulates of valence bond theory? Now, there are some limitations for this valence bond theory. The limitation, mainly there are 3 limitations. This theory, that means valence bond theory, fails to explain the color of the coordination compounds. അതായത് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന് കളേർഡ് ആകുന്നതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ കളേർഡ്. And why the coordination compound gets color? This cannot be explained by valence bond theory. That is one limitation of valence bond theory. Valence bond theory does not explain the formation of colored compounds or color in coordination compounds. That is one limitation. Second limitation is valence bond theory does not explain about the strength of the ligands, or valence bond theory fails to distinguish between strong and weak ligands. Ligands-il thanne strong ligands and weak ligands ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് ലിഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ലിഗാൻസ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ലിഗാൻസ്. Similarly, the third limitation is valence bond theory fails to explain about the formation of inner orbital complex and outer orbital complex. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ഇന്നർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നും ഔട്ടർ ഓർബിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് അതാണ്.
Therefore, another theory was put forward. And that theory is the second one, that is called the crystal field theory. രണ്ടാമത്തെ തിയറി അതാണ്, CFT എന്ന് പറയും. That is crystal field theory. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ തിയറി, crystal field theory. And what is this crystal field theory? This theory was proposed by Bethe and Van Vleck, VLECK. രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. Crystal field theory was proposed or developed by Bethe and Van Vleck. Bethe and Van Vleck. The first one, valence bond theory, was proposed by Pauling. And the second theory, that is crystal field theory, was proposed by Bethe and Van Vleck. This theory mainly deals with the special orientation of d orbitals. d orbitals-ന്റെ ഓറിയന്റേഷനെ പറ്റിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. And what are the main features of crystal field theory? The main features or the main postulates of crystal field theory are: number one, the ligands are considered as point charges. The ligands are considered as or assumed to be point charges, and the attraction between the ligand and the electron of the central atom is electrostatic in nature. അതായത് ലിഗാൻസിനെ മുഴുവൻ പോയിന്റ് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി, ligands are assumed to be point charges, and the attraction between the ligand and the central electron of the central atom is electrostatic in nature. അപ്പൊ അത്രയും ഫോഴ്സ് ആണ്, നല്ല ഫോഴ്സും ആണ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സസ് ആണ്. അപ്പം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ലിഗാൻസും സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്. അതാണ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് ലിഗാൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പോയിന്റ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് ലിഗാൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ലിഗാൻസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്. The second postulate is there are d orbitals. അല്ലേ? Central atom has got, അതായത് coordination compounds are formed by mainly d block elements. നമ്മൾ പഠിക്കണം, ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻ എലിമെന്റ്സിൽ എപ്പോഴും d ഓർബിറ്റൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി മെയിൻലി ഡീൽസ് വിത്ത് the d orientation of d electrons. There are 5 d orbitals, and all these orbitals are having same energy, and so they are known as degenerate orbitals. And the 5 d orbitals are designated as dxy, dyz, dzx, then dx square minus y square and dz square. These are the 5 d orbitals. All of them are degenerate orbitals എന്നാണ് പറയുക. Degenerate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? All of them are having same energy. So all these orbitals are having same energy. So all these orbitals are degenerate orbitals. So രണ്ടാമത്തെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് അതാണ്. The central metal atom or ion has d orbitals. There are 5 d orbitals designated as dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. All these orbitals are having same energy, so we can say that they are degenerate orbitals. കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ
degenerate orbitals. Degenerate orbitals means orbitals having the same energy. So all of them are degenerate orbitals. Now comes the third. When a ligand approaches the central metal atom, when a ligand approaches the central metal atom, the degeneracy will be lost. Right? D orbitals in the degenerate nature nashtapadum. Degeneracy of the d orbitals will be lost, and they are splitted into two groups. They are splitted into two groups, namely Eg and T2G. ഈ 5 ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ആ ഡീജനറസി നഷ്ടപ്പെടും. എന്നിട്ട് 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. ആ 2 ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ്, ഒന്നിന്റെ പേര് EG എന്നാണ്, മറ്റതിന്റെ പേര് T2G എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ്. Crystal field splitting. Well, what is meant by crystal field splitting? എന്താണ് crystal field splitting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? In coordination compounds, the central metal atom has d orbitals. There are 5 d orbitals which are degenerate. When a ligand approaches the central metal atom or ion, the degeneracy of these orbitals will be lost, and they are splitted into 2 groups, namely Eg and T2G. This is known as crystal field splitting. But as a result of this splitting, we get 2 groups, Eg and T2G. Eg എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഓർബിറ്റൽസിനാണ്. dx square minus y square and dz square. Both these orbitals lie along the axis. കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട്, അതായത് dx square minus y square ഉം dz square ഉം ആക്സിസിന്റെ മേലെയാണ്. അപ്പൊ ആക്സിസിന്റെ മേലെയുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് EG എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ dxy, dyz, dzx ഇത് മൂന്ന് എവിടെയാണ്? പ്ലെയിനിലാണ്, ആക്സിസിന്റെ മേലെയല്ല. അതായത് സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ്, ആക്സസിന്റെ നടുക്കുള്ള പ്ലെയിനിലാണ് ഈ 3 ഓർബിറ്റൽ കാണുക. അങ്ങനെ പ്ലെയിനിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുക? T2G. അങ്ങനെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ EG എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, ആക്സിസിന്റെ മേലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ്, അതാണ് ആക്സിയൽ. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് T2G എന്താണ്? നോൺ ആക്സിയൽ, പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പൊ നോൺ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് T2G. This is what is meant by the third postulates of crystal field theory. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഓക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഏത് തരത്തിലാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി മെയിൻലി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്പെഷ്യൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ്. Whenever a ligand approaches the central metal atom, the degeneracy of the d orbitals will be lost, and they are splitted into 2 groups, namely Eg and T2G. അതായത് ഈ EG and 2TG എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ നെയിംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് they are derived from spectroscopic terms ആണ്. അതായത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക് ടേംസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് EG and T2G എന്നുള്ള ടേംസ്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി. EG ഏതൊക്കെയാണ്, T2G. EG എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, ആക്സിസിന്റെ മേലെയുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് EG. അത് 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ, dx square minus y square and dz square. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് T2G എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആക്സിയൽ ആണ്, ആക്സിസിന്റെ മേലെയല്ല, അതിന്റെ നടുക്ക് പ്ലെയിനിലാണുള്ളത്. അത് 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ? dxy, dyz and dzx. So this is what is meant by the second theory, that is called crystal field splitting. അപ്പം ഈ 2 തിയറി ഓർമ്മ വേണം.
The first one is valence bond theory and the second is crystal field theory. So the two theories, valence bond theory and this crystal field theory. Now you have to study about the splitting of electrons in octahedral complex and tetrahedral complex. അത് ചില ദിവസം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിത്രം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ, അതായത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇൻ octahedral. അപ്പോൾ ആദ്യം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് d orbitals in octahedral complex. Splitting of d orbitals in octahedral complex. That is, in octahedral complex, 6 ligands. കാരണം octahedral complex coordination number 6 ആണ്. Coordination number 6 എന്ന് 6 ligands ഉണ്ട്. അപ്പോൾ in octahedral complex, the 6 ligands approach the central atom through 6 corners of the octahedron. Octahedral complexil coordination 6 ആണല്ലോ. Coordination number 6 ആണെങ്കിൽ there will be 6 ligands. ആ 6 ligands central atomത്തിനോട് approach ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 6 through the 6 corners of the octahedron. Octahedronന്റെ 6 corners. Octahedron എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. 6 corners ഉണ്ടാവും. ഈ 6 കോർണേഴ്സിൽ കൂടിയാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ EG ഇലക്ട്രോൺസ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ പറയുന്നത് EG ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 6 ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ EG ഇലക്ട്രോൺസ് ലൈ ഇൻ ദ പാത്ത് ഓഫ് ദ ലിഗാൻഡ്. 6 ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ EG ഓർബിറ്റലിലുള്ള EG ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഓർബിറ്റലിന്റെ പാത്തിലാണ് ഈ ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. That means ligands approach the central atom through the axis. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്സിസിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കും. ശരിയല്ലേ? ലിഗാൻഡ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺസും ലിഗാൻഡ്സും തമ്മിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ഈ ഇലക്ട്രോണും കൂടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോണും നെഗറ്റീവ് ലിഗാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ കൂടും. പക്ഷേ octahedral കോംപ്ലക്സിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ്. അതേസമയത്ത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ലിഗാൻഡ് പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. octahedral കോംപ്ലക്സിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ചസ് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ത്രൂ ദ ആക്സിസ്. Therefore, the orbitals lie along the axis will get more repulsion than the other orbitals. അപ്പം ആക്സിസിന്റെ മേലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? EG അല്ലേ? അപ്പൊ ആ EG ഓർബിറ്റൽസിന് എന്ത് വരും? It experience greater repulsion than the other 3 orbitals. ആക്സിസിന് മേലെ 2 ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ. ആ 2 ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി വളരെ കൂടും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതേ സമയത്ത് മറ്റ് 3 ഓർബിറ്റൽസ് അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു പോകും. മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കേ? അതായത് octahedral കോംപ്ലക്സിൽ ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ത്രൂ ദ 6 കോർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ octahedron. പക്ഷെ അവിടെ എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും? അങ്ങനെ 6 കോർണേഴ്സിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലിഗാൻഡ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ്. octahedral കോംപ്ലക്സ് ആവുമ്പോൾ ആക്സിസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന് കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ സംഭവിക്കും.
ഈ ലിഗാൻസിനെ പോലെ. ലിഗാൻസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്, ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പൊ റിപ്പൽഷൻ ആണ് അവിടെ വരിക. അപ്പം ഗ്രേറ്റർ റിപ്പൽഷൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മോർ റിപ്പൽഷൻ വരും. അങ്ങനെ റിപ്പൽഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ആ ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കൂടും. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, എനർജി കൂടും. അങ്ങനെ എനർജി കൂടുന്ന ഓർബിറ്റൽസ് ഏതാണ്? EG. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. കാരണം ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സില് ലിഗാൻസ് എപ്പോഴും ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് റിപ്പൽഷൻ കൂടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ റിപ്പൽഷൻ കൂടും എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ എനർജി കൂടും അല്ലെ? റിപ്പൽഷൻ കൂടും, എനർജി കൂടും. അപ്പൊ EG ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കൂടും. അതേ സമയത്ത് പ്ലെയിനിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് T2G എന്ന് പറയുന്ന ആ 3 ഓർബിറ്റൽസ് എനർജി കുറയും. ഇത് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഞാനിപ്പോഴ് ഇത് D ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. 1 2 3 4 D orbitals in the free state. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള D ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ D ഓർബിറ്റൽസ്, അതിന് എന്തുണ്ട്? ഈ D ഓർബിറ്റൽസിന് ഒരു ആവറേജ് എനർജി ഉണ്ട്. D ഓർബിറ്റൽസ് ആർ ഹാവിംഗ് സം ആവറേജ് എനർജി. ഒരു എന്തായാലും D ഓർബിറ്റൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഓർബിറ്റൽസിന് 2 3 4 5 ഇത് ഈ സ്റ്റേജ് കാണിക്കുന്നത് ആവറേജ് എനർജി ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ്. ഇവിടെ ഇപ്പം ലിഗാൻഡ് ഒന്നും അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് D ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്. ആ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലെ D ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ആവറേജ് എനർജി, ആ എനർജിയാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചു. ആവറേജ് എനർജി ഇൻ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ്. ഒരു ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കും. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നോക്കാം. ലിഗാൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വരിക? ഓക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ റിപ്പൽഷൻ കൂടും. അപ്പൊ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കൂടും. റിപ്പൽഷൻ കൂടും, എനർജി കൂടും. അപ്പം എന്ത് വരും? ഈ എനർജി ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിലുള്ള എനർജി കൂടുന്നു. ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ 2 ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്. ആ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പേരാണ് EG. EG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dx² - y² ആൻഡ് dz². അപ്പം ഈ 5 ഓർബിറ്റലിൽ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഓർബിറ്റൽ എനർജി അങ്ങോട്ട് കൂടും. അതായത് EG ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കൂടും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആക്സിയൽ ലൈനിലുള്ള, കാരണം ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കൂടും. ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് ഏതാണ്? EG ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എനർജി കൂടും. അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? T2G, അതായത് ബാക്കിയുള്ള 3 ഓർബിറ്റലിൽ പ്ലെയിനിലുള്ള ആ T2G എന്ന് പറയും. അതിന്റെ എനർജി കുറയും. T2G ഏതൊക്കെയാണ്? T2G ദാറ്റ് ഈസ് dxy, dyz and dzx. This is how the splitting of D orbitals in octahedral complex takes place. The splitting of D orbitals in octahedral complex, it can be diagrammatically represented like this. D orbitals in free state, then the average energy of the D orbitals in crystal field. അതായത് ഇതാണ് ആവറേജ് എനർജി. ഈ ലൈനാണ് ആവറേജ് എനർജി കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. ആവറേജ് എനർജി. പക്ഷേ ഓക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിന് എന്താ വരിക? ഈ ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 5 ഓർബിറ്റൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറും. അതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് എനർജി കൂടും, മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിന് എനർജി കുറയും. എപ്പോഴും ഓക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജിയാണ് കൂടുന്നത്. കാരണം ആക്സിസിൽ കൂടിയാണ് ലിഗാൻഡ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ വരും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ റിപ്പൽഷൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? അതിന്റെ എനർജി കൂടും. ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് EG ആണ്. EG യുടെ എനർജി കൂടും. അതേ സമയത്ത്
T2Gയുടെ എനർജി കുറയും. അപ്പം ഇതാണ് ആവറേജ് എനർജി. ആ ആവറേജ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇജിക്ക്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് കുറവായിരിക്കും T2Gക്ക്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി 5 ഉള്ളത്. 5 ഈ രണ്ടും കഴിച്ച് 3 അതായത് 2 എനർജി അല്ലെ, അതായത് ഇജിയുടെ എനർജിയാണിത്. T2Gയിൽ 3 ഉണ്ട്, ഇജിയിൽ 2 ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇജിക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി എപ്പോഴും 3/5 ആയിരിക്കും. 3/5 ആണ് 5 ഈ 3 എനർജി കൂടെ, അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കുറവ് വരുന്നത്, 2/5 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പിനും ഇതേപോലെ എനർജി വരും, ഇജിക്കും T2Gക്കും. ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ആ എനർജി ഡിഫറൻസിനെ സാധാരണ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഒ എന്നാണ്, അല്ലെ ഡെൽറ്റ 0 എന്നല്ലേ ഇത്. ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഒ. ഡെൽറ്റ ഒ മീൻസ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇൻ octahedral complex, and that energy difference is what is meant by crystal field splitting energy. Crystal field splitting energy. അപ്പോൾ octahedral കോംപ്ലക്സിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി ഡെൽറ്റ ഒ ആണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇജി അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും, അതേസമയത്ത് പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഓർബിറ്റൽസിന് എനർജി കുറവായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആക്സിയൽ ഓർബിറ്റൽ ഇജി ആണ്. ഇജി എനർജി ഓഫ് ഇജി ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് വൈൽ എനർജി ഓഫ് T2G ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. This is what is meant by splitting of d orbitals in octahedral complex. Octahedral complexിലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോട്ടിലുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ അയച്ച് അത് നോട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ വരച്ച് പഠിച്ചു നോക്കുക. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് d orbitals in tetrahedral complex. Tetrahedral complex. In tetrahedral complex, 4 ligands approach. Tetrahedral complex എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ 4 ആണ്. അപ്പൊ 4 ligands ഉണ്ടാകുക. In tetrahedral complex, 4 ligands approach the central atom through the corners of a 4 corners of a tetrahedron. Octahedral complexil coordination number 6 ആയതുകൊണ്ടാണ് 6 ligands approach the central atom through the 6 corners of the octahedron. Whereas in tetrahedral complex the coordination number is 4. So 4 ligands approach the central metal atom through the 4 corners of the tetrahedron. But in tetrahedral complex the ligand approaches through the space in between the axes. That means the plane. ആക്സിസിൽ കൂടിയല്ല അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സസ്. ആക്സസിന്റെ നടുക്കുള്ള സ്പേസ് എന്താ പറയുക? പ്ലെയിനിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്ലെയിനിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പൽഷൻ കൂടും. അതുകൊണ്ട് പ്ലെയിനിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കൂടും, ആക്സിസിന്റെ മേലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജി കുറയും. Octahedral complexil ligand approach the central atom through the axis. അപ്പോൾ ആക്സിസിലുള്ള ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് മോർ റിപ്പൽഷൻ. അപ്പോൾ മോർ റിപ്പൽഷൻ ആകുമ്പോൾ മോർ എനർജി വരും. എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ്, ആവറേജ് എനർജി ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ്. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അവിടെ എന്താ വരുന്നത്? ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ligand approach the central atom through the plane. So the orbitals lying in the plane get more energy. അല്ലെങ്കിൽ it undergoes more repulsion than the other two. പ്ലെയിനിൽ 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. dxy, dyz, dzx represent as T2G. So in tetrahedral complex T2G gets more energy. അല്ലെങ്കിൽ the energy of T2G orbital will be increased while that of EG will be decreased.
അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക? ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. T2Gയുടെ എനർജിയാണ് കൂടുന്നത്. T2G അത് നമുക്കറിയാം, dxy, dyz, dzx. ഇവിടെയോ? ഇവിടെ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് EG. EGയുടെ എനർജി കുറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ energy of T2G is increased while that of EG is decreased. Whereas in octahedral complex, energy of EG is increased while that of T2G is decreased. അപ്പോൾ ഫിഗർ ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതാണ് ആവറേജ് എനർജി. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന് പറയുക ഡെൽറ്റ ടി എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ ഡെൽറ്റ ഒ ആയിരുന്നു. ഒ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ആണ്. ഡെൽറ്റ ടിയിൽ ടി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടെട്രാഹെഡ്രൽ. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇതാണ് എനർജി ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ലെസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഡെൽറ്റ ഒ. ആ റിലേഷൻ ഓർമ്മ വേണം. റിലേഷൻ ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു 4/9 ഡെൽറ്റ ഒ. ചില സമയത്ത് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഡെൽറ്റ ടിയും ഡെൽറ്റ ഒയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു 4/9 delta O. Delta T is less as compared to delta O. Oh, this is what is meant by the splitting of d orbitals in octahedral and tetrahedral complex. അപ്പം ഈ octahedral കോംപ്ലക്സിലും ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിലും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, ലിഗാൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പഠിക്കാം. ആ ലിഗാൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട്. ആ സീരീസിന് പറയുക സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്നാണ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടുഡേ. ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ യു സ്റ്റഡി ദീസ് പോർഷൻസ് വെൽ. ഇത് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. രണ്ട് തിയറിയാണ്. ആ തിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗാണ് പഠിച്ചത്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി, ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറി. ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് തിയറിയിലുള്ള സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് ഇൻ octahedral കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്. അത് രണ്ടും ചിത്രം വരച്ചതിന് പഠിക്കണം. നോട്ട്സിലെയും ചിത്രം വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോട്ട് അതേപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ട് നിങ്ങളെ കെമിസ്ട്രി നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക, നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ, അടുത്ത ബുധനാഴ്ച പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അടുത്ത ബുധനാഴ്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14, 16 ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ മെറ്റലർജി കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 6 ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ എടുത്ത 6 ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയത്തെ പരീക്ഷ അടുത്ത ബുധനാഴ്ച പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല. അടുത്ത ബുധനാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പരീക്ഷ നടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയേണ്ടത്, ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ആ പോർഷൻസ് ശരിക്കും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും. കെമിസ്ട്രി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ കുറെ പരീക്ഷ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം ലാസ്റ്റില്. ആ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. മീൻസ് നല്ലപോലെ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നല്ലപോലെ നോക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് അത്രയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പോർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആ പോർഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ നോക്കി വെക്കുക. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.